नमस्कार दर्शक बंधु आज मुख्य समाचार बुलेटिन को आपंक स्वागत करुछि मु बनमाली। ओडिशार कोण अनुकोणरू देश दुनियार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सबुठु आगे जानिबा पई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आमर उत्साह बढ़ांतु। कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। आज आमे आलोचना करिबा पीएम किसान सुभद्रा योजना सुना दर एवं आजिर पाणीपाग विषय रे। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम बड़ खबर उपरे। सुभद्रा पंचम किस्ती केबे आसीबो? आवेदन पई आउ रहिला 4 दिन जानंतु पूरा अपडेट। पुणी मिलिबो सुभद्रा टंका। पंचम किस्ती शीघ्र पाइबे हिताधिकारी। तेबे केबे मिलिबो एवं जेउ माने पाइनाहांती 4 दिन भितरे आवेदन न कले आउ हेबनी बोली एभली किछि खबर वर्तमान सामना को आसीछि। राज्य सरकारक सुभद्रा योजना रे चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारिछि। 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी अधिक हिताधिकारी। एबे पंचम किस्ती को अपेक्षा करिछंती महिला। ओडिशा रे प्रथम थर पई बीजेपी सरकार गठन करिबा परे फ्लैगशिप योजना रे सुभद्रार शुभारंभ करा जायतिला। राज्यर 1 कोटी अधिक महिला को आर्थिक भावे स्वावलंबी करने उद्देश्य रे एभली योजना हाथ को नहीं राज्यर मोहन माझी सरकार यह योजना लोकाभिमुखी मध्य होइतिला। गत मार्च 8 तारिख अर्थात महिला दिवस अवसर रे राज्यर कोटिरु अधिक हिताधिकारी खाता को आसीथिला सुभद्रा योजना टंका। तेबे पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो? केउ माने पाइबे? समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में सुभद्रा योजना टंका पहुंचाइबा नहीं पूर्वरु भी घोषणा कर सारिछंती राज्य सरकार। वर्ष को 2टी किस्ती रे सुभद्रा टंका पठाउछंती राज्य सरकार। गोटे किस्ती महिला दिवस अन्यटी राखी पूर्णिमा दिन आसुछि। तेबे आसंता राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका खाता को आसीबो। महिला दिवस रे मिलिथिला चतुर्थ किस्ती टंका समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में जेभली भावे सुभद्रा पहुंचिबो से नहीं योजना को क्रियान्वयन करने को लगातार भावे प्रयास करिछंती सरकार। एतिकी कमिछि पेट्रोल डीजेल। आजिर पेट्रोल डीजेल दर केते जानंतु। विश्व तैल बजार रे लागि रहिथिबा अस्थिरता मध्यरे आज रविवार 26 एप्रिल 2026 रे भारत रे इंधन मूल्य उपरे समस्तंक नजर रहिछि। पश्चिम एशिया रे युद्ध और हरमुज प्रणाली अवरोध जोगु अंतर्जातीय बजार रे अशोधित तैल मूल्य बैरेल पिछा $106 अतिक्रम करिछि। अमेरिका ईरान उत्तेजना और हरमुज प्रणाली रे चलीथिबा उत्तेजना विश्व तैल जोगाण को गुरुतर भाव में प्रभावित करिछि। भारत रे आज 26 एप्रिल रे प्रमुख महानगर गुड़िक रे मूल्य स्थिर रहिथिला किंतु छोट सहर गुड़िक रे सामान्य परिवर्तन देखा जाइछि। आज भुवनेश्वर रे दर रे सामान्य ह्रास घटी पेट्रोल प्राइस 100 टंका रहिछि। सेही भली डीजेल रेट 92 टंका रे कारोबार करुछि। दिल्ली रे लीटर पेट्रोल किनिले आपनकु 94 टंका देबाकू पड़िबो। डीजेल लीटर पिछा 87 टंका बिक्री हेउछि। बरपक्ष गंजाम जिला पोलसरा थाना बालीघाई गाँ को जाउथिबा बेले अघटन घटिला। सामान्य कथा को नहीं जुक्तितर्क परे सेही गाँर केही युवक और तार सहयोगी आकाश को धारुआ अस्त्र रे आक्रमण करथिले। बड़ भाईर बाहाघर घर को भाउज आसीबे जहाकू नहीं परिवार ठारू अधिक खुशी हेउथिला आकाश। भाईर बाहाघर लागि सत्ते जेमिति से सबु भोक शोष भूली जाइथिला। सकाळठू राति पर्यंत जोगाड़े लागिथिला। किए केउठू केमिति आसीबे केमिति जिबे सबु कथा बुझुथिला। बाहाघर शोभायात्रा आरंभ हैला। शनिवार राति बढ़िबा सह रोषणी करी बरजात्री कन्या घर मुहा होइथिले। सेही समय रे घटिथिला अघटन। बरपक्ष गंजाम जिला पोलसरा थाना बालीघाई गाँ को जाउथिबा बेले अघटन घटिला। सामान्य कथा को नहीं जुक्तितर्क परे सेही गाँर केही युवक और तार सहयोगी आकाश को धारुआ अस्त्र रे आक्रमण करथिले। बड़ भाई रिंकू जेनाकार रे बसिथिबा बेले सान भाई आकाश उपरे मरणांतक आक्रमण होइथिला। चाहू चाहू विवाह शोभायात्रा रक्तरंजित होई उठिथिला। सेठी आकाशंक अंतः बुजुला बाहरी आसीथिला। परिवार लोके तुरंत आकाश को पोलसरा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे नहीं भर्ती करथिले। सेठारे प्राथमिक चिकित्सा परे गुरुतर आकाशंकु ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल स्थानांतर करा जायथिला। तेबे ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल रे चिकित्साधीन अवस्था आकाशंक रविवार मृत्यु होईछि। गोटिए पुअर विवाह खुशी रे रातिक पूर्वरु झुमुथिबा परिवार रे आज शोकर छाया खेली जाइछि। असह्य हेउछि ताती। कालीठू सारा राज्य रे स्कूल छुट्टी ऑनलाइन रे हेबो पाठपढ़ा। राज्य रे असह्य गरम एवं प्रचंड खरा अनुभूत हेउछि। सकाळ 8टारू बाहर को बाहरिबा मुश्किल होई पड़ुछि। जहाकू दृष्टि रे रखी सरकार स्कूल छुट्टी को नहीं बड़ अपडेट देइछंती। खरा दिन छुट्टी को बड़ घोषणा कर सारिछंती राज्य सरकार। आसंता कालीठारू सारा राज्य रे स्कूल छुट्टी। एणिकी ऑनलाइन रे हेबो पाठपढ़ा। अष्टम श्रेणी पर्यंत असाइनमेंट सहित संयुक्त ऑडियो विजुअल विषय वस्तु मध्य व्हाट्सएप माध्यम रे स्कूल रो अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप रे सीधा सड़क छात्र छात्री मानक सहित शेयर करा जिवो।
ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟେଲିଫୋନ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବାର ଦିନକ ପରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହୋଇଛି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏବଂ ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କଠୋର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଉଚିତ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ଫୁଟିଥିଲା ଗୁଳି। ୱାଶିଂଟନର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅଚାନକ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଡିନର ପାର୍ଟିରେ 4ରୁ 6 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନର ହିଲ୍ଟନ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରଥଖଳାରେ ଏବେ ଟକ୍ଟକ୍ ଶବ୍ଦ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମହାପର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ରଥ ନିର୍ମାଣର 6ଠ ଦିନରେ ଏବେ ସବୁଆଡେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 3 ରଥର 42 ଗୋଟିଏ ଚକ ପାଇଁ 42ଟି ତୁମ୍ବର ଗୋଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତୁମ୍ବ ବିନ୍ଧ ପାଇଁ ତୁମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୂତା ବିନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ତୁମ୍ବ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା କରାଯାଇ ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାରଶାଳରେ 3 ରଥର କମାର ସେବକମାନେ ଅରକଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିବା ସହ ତୁମ୍ବ ବଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବଳାଶାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଇସ୍କନର ମନମାନି। ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଏମିତି ଏକ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଛି ଇସ୍କନ, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ହାତ ପାପୁଲି ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାପୁଲି ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ବିଶିଷ୍ଟ ହାତ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ସେଠି ପରେଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏକ କଳାକୃତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ସହିତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାର ବିରୋଧ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଜଣେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ। ଯେତେ କହିଲେ ବି ଇସ୍କନ ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଓ ଏମିତି କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମାର ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି ଇସ୍କନ। ତେବେ ଏନେଇ ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ମଝି ଆକାଶରେ ଖେଳିଗଲା ଆତଙ୍କ। ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ବିମାନରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ। ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବିମାନଟି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୁରିକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱିସ୍ ଏୟାର ବିମାନରେ। ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଇଲଟ ବିମାନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟରରୁ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସତର୍କ ହୋଇ ପାଇଲଟ ତୁରନ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିମାନରେ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଏନେଇ ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କନ୍ତିଆପାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ବେଣାକନ୍ଦା ଗାଁରେ ବଧୂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବୋହୂକୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଳଢଳିଆ ଗ୍ରାମର ସୁଲେଖା ମଣ୍ଡଳ ବେଣାକନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିବାହ ପରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ସୁଲେଖାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁଲେଖାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ୱାଶିଂଟନର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟସ୍ ଡିନର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପୁରା ଆମେରିକାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ 31 ବର୍ଷୀୟ କୋଲ୍ ଥୋମାସ ଆଲେନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କାଣ୍ଡ କଲେ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ବାସିନ୍ଦା ଥୋମାସ ଆଲେନ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ। 2014ରେ ନାସାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ ଥିଲେ ଥୋମାସ ଆଲେନ। ଅନେକ ନାମୀ କମ୍ପାନୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ରୁଚି ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଡେଭଲପର ଭାବରେ କାମ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜଣେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଥୋମାସ ଆଲେନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର କାହିଁକି ପାଲଟିଲା ସୁଟର? ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଡେଲିଭରି ବୟ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର। ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଗିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମାଡ଼। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗତ 24 ତାରିଖ ରାତିର ଘଟଣା। ଭାଗୀରଥୀ ଘଡ଼େଇ ନାମକ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟ ଗଜପତି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଦେବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାତି 12ଟା ସମୟରେ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଅର୍ଡର ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାଗୀରଥୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇଡି ମାଗିଥିଲେ। ବାସ୍, ଏତିକିରେ ଉତ୍ତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗ୍ରାହକ। ଆଇଡି ନ ଦେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମେସେଜ ଦେଖାଇ ଯୁକ୍ତି କରି ଶେଷରେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଭାଗୀରଥୀ ନିଜ କମ୍ପାନୀକୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ। ମେ 1ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତ ଡବା ଭିତରେ ପଶ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହାରାଜା ସିନେମା ହଲ୍ ପରିସରରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାର, କ୍ରିଉ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ମଜାଦାର ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ତିଆରି ଏହି ସିନେମାଟି ହରର କମେଡିର ତଡ଼କା ନେଇ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ମେ 1ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରି ଗିରଫ ହେଲେ ଯୁବକ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରି ଥାନା ସିଆରପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁଥିବା ରଘୁବୀର ନାୟକ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରୁ ମେଡିସିନ ଦେଇ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ରଘୁବୀର ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ରଘୁବୀରଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ସିଆରପିଏଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ହରମୁଜ ଅବରୋଧ ଭିତରେ ଭାରତରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। ଦେଶରେ ତୈଳ ଅଭାବ ନଥିବା ବେଳେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଆଉଟଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟର ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଥରରେ 50 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ କାହାରିକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଡିଜେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ 500 ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ କାହାରିକୁ ଦେଲେ ଆଉଟଲେଟ୍କୁ ତୈଳ ଯୋଗା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲାଗିଥିବା ପୋଷ୍ଟର ମୁତାବକ ଦୈନିକ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଦିଆଯାଉଛି ତାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମନିଟର କରୁଛି। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ଦର 100 ଟଙ୍କା 98 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 56 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିବିଆଇସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିବେକ ଚତୁର୍ବେଦୀ କହିଥିଲେ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଙ୍କ କ୍ଷତି କମ୍ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗି ଦର ନ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସରକାର ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଦର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଥିଲେ, ଦେଶରେ ତୈଳର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏଲପିଜି ଓ ପିଏନଜି ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି। ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ଏଲପିଜି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ 10,000ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। 2022ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିନାହିଁ।